தற்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அந்த காட்சிகளை பார்க்கலாம். मैं फिर कहूंगा, बंगाल में जो हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। जो एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी से जो बलात्कार हत्या हुआ, आप उसकी ठीक से पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं, आप इनक्वेस्ट रिपोर्ट ठीक से नहीं बनाते हैं। डॉक्टर अजीब प्रकार की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? कम से कम मरे हुए को भी न्याय नहीं देने की कोशिश करोगे? हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी, जो वहां की भाजपा ने कहा है। और ममता जी, आप बार बार सीबीआई से भागती हैं, कम से कम एक मरी हुई डॉक्टर की नृशंस हत्या के न्याय दे दीजिए। आप कहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वी कंडेम दिस काइंड ऑफ हीनस अटेम्प्ट फॉर कवर अप। दुर्भाग्यपूर्ण है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड मित्रों। Open to questions. If I may add, Ravi ji, with your kind permission, and Sanjay ji, all of the BJP, India, Indians, and our financial markets have rejected the toolkit gear of Tukde Tukde gang, which includes the Congress Party, Uncle Soros, Uncle Sam. When I say Uncle Sam, I don't mean America, but you know which uncle I'm talking about. And totally rejects and condemns all the measures that have been taken by this cabal to stop and prevent the economic progress of our country. You see how the stock market has reacted. You see how strong our financial markets are. And we will not let anybody come in the way of our goal to have a Viksit Bharat. So, let's take questions now. Any question? Guide करिए आप। रुकिए साहब। एक एक करके देवेंद्र परा सर। जो क्लैरिफिकेशन आया है, चाहे सिटी चीफ की तरफ से या फिर देखिए, उनका स्टेटमेंट आपने भी पढ़ा है, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं देश के, मैंने भी पढ़ा है। उन्होंने विस्तार से दिया है कि जिस समय वो प्राइवेट सिटीजन थी उन्होंने किया था। अच्छे इन्वेस्टर्स वो रहे हैं, इस फील्ड में रहे हैं, और मेरे यहाँ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पूरा है रिक्यूज करने का। हमने रिक्यूज किया है और डिस्क्लोज किया है। तो हमने सारी बातें लिखी हुई हैं, तो फिर उसको अविश्वास क्यों करना है? और अडानी ने भी कहा है, पहले भी ये करते थे, बाद में भी करते हैं। तो एक प्रकार से उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा चल रहा है अडानी के खिलाफ। जवाब उन्हें दिया है। हम तो लार्जर पॉलिटिकल इशू के लिए यहाँ पर हैं। यतीन्द्र शर्मा टीवी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आरोप विजन वर्ग ने सेबी पर लगाए हैं, बीजेपी को जवाब दे रही है, आरोप अडानी पर है, बीजेपी भी जवाब दे रही है। उनकी मोहब्बत छुप छुप के हो रही है। जिना हम मोहब्बत छुप के नहीं, खुलकर करते हैं। हमें मोहब्बत देश के स्मॉल इन्वेस्टर से है, हमें मोहब्बत देश के आर्थिक विकास से है, हमें मोहब्बत भारत की आर्थिक स्टेबिलिटी से है, जिसको तोड़ने में वो लगे हुए हैं। आनंद पांडे टीवी 9। ऐसा है, इस्तीफा तो मांगते ही रहते हैं, जेपीसी मांगते ही रहते हैं। कहीं कुछ हो जाए जेपीसी, पहले सच्चाई तो आनी चाहिए। आज वो सच्चाई हमने रखने की कोशिश की है और उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। पीयूष इंडिया टीवी। Why JPC? Now, why JPC? That means any Tom, Dick and Harry sitting in foreign country will seek to destabilize India, and they will say JPC. They will belittle India's investors. They will belittle in India's stock market. That is their game. JPC's demand is a sham. Okay? मैं इसको हिंदी में बोल दूं क्या? जेपीसी की मांग एक शैम है। जेपीसी कार्रवाई चले, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़े, भारत में पूंजी निवेश ध्वस्त हो, भारत में शेयर बाजार हिले, कमजोर हो, छोटे इन्वेस्टर परेशान हो, ये उनकी मंशा है। तो जेपीसी मांगना अपने आप में एक शैम है, इसलिए सच्चाई को जानना जरूरी है। रविकांत राय टाइम्स नाउ भारत। अब ये एक नई बात है, मुझे मालूम करना पड़ेगा।
मुझे इस पर பங்குச்சந்தையை சீர்குலைக்க சதி நடப்பதாக பாஜக எம்பி ரவிசங்கர் பிரசாத் தெரிவித்திருக்கிறார். பார்த்து வருகிறோம். இது தொடர்பாக பேசுவதற்காக காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் நமது இணைப்பில் இணைந்திருக்கிறார். சார் வணக்கம். வணக்கம். சார், பங்குச்சந்தையை சீர்குலைக்க ஒரு சதி நடப்பதாக குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காரு. நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணைக்கு நடத்த வேண்டும் சொல்லி காங்கிரஸ் தரப்பில் முன் வச்சிருந்தீங்க. அதுக்கு ஏன் அப்படின்றத ஒரு கேள்வியும் அவர் எழுப்பியிருக்கிறார். சார், இதற்கு தங்களுடைய பதில்? பாஜகவை பொறுத்தமட்டில் அதானியினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்ற அரசு என்பதை மீண்டும் நிரூபித்திருக்கிறது. செபி போன்ற ஒரு நடுநிலையான அமைப்பு அதானிக்காக பணியாற்றி இருக்கிறது என்பது இப்பொழுது ஹிடன்பர்க் அறிக்கையின் மூலம் வெளியே வந்திருக்கு. ஒரு அம்பையரா இருக்க வேண்டியவர் ஒன் சைட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அதானிக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்பதுதான் குற்றச்சாட்டு நிரூபணமாயிருக்கு. அரசாங்கத்தை இப்பொழுது என்ன அரசாங்கத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும்? செபி தலைவரை ராஜினாமா செய்ய வைக்கணும், இல்லாட்டா அவங்கள அந்த பதவியிலிருந்து நீக்க வேண்டும். ஏனென்றால் செபியில இப்படிப்பட்ட தவறுகள் நடக்கின்றது என்றால் கோடிக்கணக்கான பணங்களை போட்டு லட்சக்கணக்கான முதலீட்டாளர்கள், சாதாரண முதலீட்டாளர்களுடைய பணம் எங்கு போகிறது என்பது பயத்தில் இருக்கிறார்கள். இதை எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருக்கின்ற திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் நேற்று ஒரு பதிவாக போட்டு கேட்டதனுடைய விளைவாக இப்படி தேவையில்லாத பேச்சுக்களை பாஜகவினுடைய அமைச்சர் திரு ரவிசங்கர் பிரசாத், முன்னாள் அமைச்சர், அமைச்சரவையிலிருந்து நீக்கப்பட்டவர் பேசுகிறார். இவர்களை பொறுத்த மட்டுமே அதானியை காப்பாற்றுவதற்காக இந்த அரசாங்கத்தில் எந்த அளவுக்கு வேண்டுமானாலும் போவார்கள் என்பது இப்பொழுது நிரூபணமாகிறது. இந்த அரசு அதானிக்காக பணியாற்றுகிறது, மோடி அதானிக்காக பணியாற்றுகிறார் என்பது மிக தெளிவாக தெரிகிறது. எங்களை பொறுத்த மட்டிலே இதற்கு ஜேபிசி வேண்டும். ஏனென்றால் இதில் மிகப்பெரிய தவறு நடந்திருக்கிறது. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கூட செபியுடைய தலைவர் பொய்யான தகவலை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். இதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளாமல் இதற்கு வெள்ளையடித்து ஒண்ணுமே நடக்காது போல காட்ட விரும்புகின்ற இந்த பாஜகவினுடைய இந்த நாடகம் மக்கள் மன்றத்திலே மிக தெளிவாக தெரிய போகிறது. மக்களை பொறுத்த மட்டிலே இந்த அரசு அதானிக்காக என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யும், மோடி என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வார் என்பதை மக்கள் அறிய தொடங்கி இருக்கிறார்கள். அதனுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் இன்று ரவிசங்கர் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற பேச்சு. எந்த ஒரு அறிக்கையும் எந்த ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்தாலும் சரி, ஹர்ஷத் மேத்தா காலத்துல இருந்தாலும் சரி, எப்பொழுதாக இருந்தாலும் சரி, பங்குச்சந்தையில எந்த ஒரு தவறு நடந்தாலும் சரி உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த அரசு மூடி மறைக்க பார்க்கிறது. இந்த அரசு, அதுவும் மோடியினுடைய நண்பராக இருக்கின்ற அதானியை காப்பதற்கான முழு முயற்சியும் நடைபெறுகிறது. இந்த முயற்சிகளை நாங்கள் வீழ்த்துவோம், மக்கள் மன்றத்திற்கு எடுத்துச் செல்வோம், பாராளுமன்ற நிலைக்குழு வேண்டும் என்பதை தொடர்ந்து வலியுறுத்துவோம். பாஜக அரசு அதானி குடும்பத்தை காப்பாற்றும் முயற்சியில ஈடுபட்டு வருவதாக நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க. ஆனா இன்னொரு பக்கம் விசாரணை நடத்த வேண்டும் அப்படின்றது பலவரா ஒரு கருத்தா இருக்கு சார். இன்னொரு பக்கம் ஒரு ஷார்ட் செல்லர் ஒரு நிறுவனம் பங்குச்சந்தைகளை ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக இது மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க. இதுல சிறு முதலீட்டாளர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, அவங்களாம் பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தரப்புலையும் சொல்றாங்க சார். அதை எப்படி பார்க்கணும்? ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்தால் என்ன செய்யணும்? ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்தால் அதை விசாரிக்க வேண்டும், நடவடிக்கை எடுக்கணும். குற்றச்சாட்டே தப்பான குற்றச்சாட்டு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா இதனால என்ன நடக்க போகுது இந்த நாட்டுக்கு? அதானிக்காக இது முதல்ல போன வருடமும் வந்த குற்றச்சாட்டு. அதானிக்காக அதானி மொரிஷியஸிலிருந்து கள்ளத்தனமாக பணத்தை தன்னுடைய முதலீடுகளை செய்கிறார், வங்கிகளை ஏமாற்றி வங்கிகளிடமிருந்து கடன் பெறுகிறார், தன்னுடைய பங்கு சந்தையின் தன்னுடைய பங்குகள் உயர்வதாக காட்டி என்பதுதான் குற்றச்சாட்டு. அதற்கு சுப்ரீம் கோர்ட்ல என்ன சொன்னாங்க? செபி போய் எங்கிட்ட ரெக்கார்டு இல்லைன்னு சொன்னாங்க. இப்ப ரெக்கார்டு இல்லைங்கும் போது இந்த செபி தலைவர் இப்ப அதானிக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்கிற தகவல் இப்ப வெளியில வந்துருக்கு. இப்ப என்ன செய்யணும்? நடவடிக்கை எடுக்கணுமா வேண்டாமா? பொருளாதாரம் பாதிக்குமா பாதிக்காதா? இது கூட இந்த பாஜக அமைச்சர்களுக்கும் தலைவர்களுக்கும் தெரியாமலா இருக்கு? எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா அதானி காப்பாற்றுவதற்காக மோடி விளைகிறார், அதற்காக இவர்கள் எல்லாரும் அதை செய்யறாங்க. இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் உறுதியான நிலைப்பாட்டில் இருக்கோம், நிச்சயமா இதற்கு விசாரணை வேணும் அப்படின்றதையும் குறிப்பிட்டிருக்கீங்க. இணைப்பில் பேசியமைக்காக நன்றி திரு மாணிக்கம் தாகூர்.